السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکی والسؤال۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مہینے کے آخری جمعے کے بارے میں اعلان کیا گیا کہ انشاءاللہ سوال کا جواب ہوگا۔ اب ہر مہینہ کے آخر میں انشاءاللہ سوال جواب ہوگا۔ آج ہم جو سوالات آئے ہیں ان کا میں جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کسی صاحب نے سوال کیا ہے، کیا مرحوم کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کرتے تھے، اور جن لوگوں کے نزدیک مرحوم کی طرف سے قربانی کرنے کی بات ہے ان کی یہی دلیل ہے، یہ حدیث۔ دوسری چیز آپ کو بنیادی طور پر بتائیں کہ قربانی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں جو قربانی کر رہا ہوں اس کا ثواب میت کو پہنچے۔ جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم ثواب کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو کسی بھی ثواب کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، وہ قربانی ہو، وہ حج ہو، وہ روزہ ہو، وہ نفلی نماز ہو، وہ قرآن ہو، وہ پیسہ ہو، جو کچھ بھی ہو وہ ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے۔ اگر اسلام میں پالیسی ہے کہ ثواب کو ٹرانسفر کرنا ممکن ہے، لہذا ساری چیزیں کیا ہے پھر ممکن ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ جس نے قرض لیا ہو مر گیا، اب کس کو واپس کریں؟ اگر ان سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس سے قرض لیا گیا ہے اس کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہے کون ہے، اس کے باپ کون ہے، بیٹا کون ہے، اگر ایسی شکل مراد ہے سوال سے، تو ایسی شکل میں اس کی طرف سے اس کے پیسے کو صدقہ کر دیا جائے، اور اس پیسے میں نیت یہ کی جائے کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے جس کا پیسہ ہے۔ لیکن اگر جس سے قرض لیا تھا وہ مر گیا لیکن اس کے ورثہ موجود ہیں، تو ایسی شکل میں جو قرض ہے وہ وراثت کا ایک حصہ بن جائے گا، لہذا اس کو ہر حال میں ورثہ کو وہ پیسہ دینا چاہیے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا دوسری شادی کی اطلاع پہلی بیوی کو دینا ضروری ہے؟ یعنی پہلی بیوی سے پرمیشن لینا ضروری ہے تبھی ہم دوسری شادی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر اسلام یہ بولے گا کہ پہلی بیوی سے پرمیشن لو تو پہلی بیوی پرمیشن دے گی ہی نہیں کبھی، تو آپ زندگی بھر ایک ہی بیوی والے رہ جائیں گے، کبھی دوسری بیوی میسر ہی نہیں ہوگی۔ یہ فطرت ہے اسلام عورت کی کہ وہ کبھی پرمیشن نہیں دے سکتی ہے، لہذا اسلام میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پہلی بیوی سے پوچھ کر کے دوسری شادی کی جائے۔ آدمی کو اختیار ہے دوسری شادی کرنے کا، پہلی بیوی کو بتانا بھی ضروری نہیں ہے اور پرمیشن لینا بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے، جیسے تم کرو گے اس سے پہلے اس کو معلوم ہو جائے گا۔ ایک سوال کیا گیا ہے کہ کیا چچی اور بھتیجا محرم ہیں؟ جو ہماری تائی ماں ہوتی ہیں یا چچی اور بھتیجے محرم نہیں ہیں، یہ بات یاد کرنا۔ جو چچی ہیں ہماری وہ ہمارے لیے محرم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے چچا کا انتقال ہو گیا اور چچی ہماری حیات ہیں، عدت گزرنے کے بعد بھتیجا ان سے کیا کر سکتا ہے؟ شادی کر سکتا ہے، وہ محرم نہیں ہے۔ پھوپھی بھتیجا محرم ہے۔ جو پھوپھی ہیں ہماری پھوپھی اور ہم ہر حال میں کیا ہیں؟ محرم ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ بیوی شوہر کا نام لے سکتی ہے؟ اس کے پہلے بھی غالباً اس کا جواب دیا تھا۔ بیوی شوہر کا نام لے سکتی ہے، یہ ہندوؤں میں تو یہ بہت مشہور ہے کہ نام لینے سے کیا ہوتا ہے؟ شادی کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے۔ وہی چیز ہمارے یہاں بھی ٹرانسفر ہوئی ہے کہ صاحب لوگ سمجھتے ہیں کہ بیوی اگر شوہر کا نام لے لے گی تو نکاح کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ اس کا نکاح سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور دونوں ایک دوسرے کا نام لے سکتے ہیں۔ اگر کوئی بیوی احترام میں نہیں لیتی ہے تو ہم اس کو پریشر بھی نہیں کریں گے، تبلیغ بھی نہیں کریں گے کہ نہیں تم کو نام لینا چاہیے، نہیں لے رہی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا غیر مسلم کو قرآن کریم مطالعے کے لیے دیا جا سکتا ہے؟ اس کے پہلے بھی غالباً میں نے یہ بات کہی ہے، یہ بار بار بات اس لیے آتی ہے
कि लोग ये समझते हैं कि वो गैर मुस्लिम नापाक है और कुरान मजीद को वुदू और जुनबी अगर है तो गुस्ल के बगैर छुआ नहीं जा सकता। देखें, कानून लगता है मुसलमान के लिए, या आपके लिए कानून है कि आप कुरान मजीद पाकी की हालत में छुए। बच्चा किसी के लिए इस बात की कैद नहीं है कि वो कुरान करीम क्या करे, पाकी की हालत में छुए। पहले वो मुसलमान होता है तब उसके ऊपर क्या होते हैं, कानून लगते हैं। कानून उसी पर लगेगा जिसने इस्लाम का कलादा अपने गले में डाल रखा है, लिहाजा उसको दिया जा सकता है। इसमें हमारे यहाँ फुक़हा ने जो बात लिखी वो ये है कि अगर उसको ये शुबा हो जाए कि इसको किताब देने पर ये इस किताब की बेइज्जती करेगा, या ये कि इसके अंदर एहतराम नहीं है, महज यूं ही मांग रहा है, पढ़ने का शौक नहीं है, यूं ही मांग रहा है, अगर ऐसे शख्स के बारे में उसको डाउट हो जाए तो उसको चाहिए फिर ऐसे शख्स को कुरान करीम नहीं दे। भाई अगर उसको लेना ही है तो मार्केट से भी जाकर क्या कर सकता है, खरीद सकता है। क्या हिंदुओं के त्योहार में चंदा दे सकते हैं? पिछली बार भी आई थी, हिंदुओं को त्योहार में अगर आप ये समझते हैं कि हम चंदा देने से हमारा कोई नुकसान नहीं है, मिसाल के तौर पर वो कह रहा है चंदा दो, और आप समझते हैं अगर मैं नहीं दूंगा तो मेरा कुछ नहीं कर सकता, तो किसी भी शक्ल में चंदा नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर आपको अंदेशा हो कि हम इसके साथ उठते बैठते हैं, बाजार में इसके साथ हमारी दुकान है और हमारे मसाइल खड़े हो सकते हैं, तो ऐसी शक्ल में जो है इसको कराहतन चंदा दे सकते हैं। और अगर ऐसे में आपके पास इंटरेस्ट की रकम मौजूद है तो इंटरेस्ट की रकम जो है वो इनको दी जा सकती है। एक साहब ने सवाल किया है, जवाब तो ये पूरी तकरीर का है कि हम सब मुसलमान हैं और अल्लाह को मानते हैं, उसके बावजूद भी सारी मुसीबतें हमारे ऊपर ही आ रही हैं, और गैर जो है वो मुलिद है, खुदा का मुनकिर है और वो बड़े इंजॉय कर रहा है। ये कभी जिंदगी नहीं, तो इस पर हम पूरी बात करेंगे, इसके पीछे चक्कर क्या है हम आज आपको मुख्तसर बता देते हैं। देखें, ये मदरसा है, इस मदरसे में जब बच्चे का हम दाखिला लेते हैं तो उससे कहते हैं कि वालिदैन से कि आप एक फॉर्म भरें। वो फॉर्म भरता है, वो फॉर्म में लिखा रहता है कि हम मदरसे के कवानीन की क्या करेंगे, पाबंदी करेंगे। अब बच्चा रोड पे खेल रहा है, मैं मदरसे का जिम्मेदार हूं, मैंने देखा कि बच्चा रोड पे खेल रहा है और रोड पे खेलने की वजह से बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। उसी टाइम पे बाजू वाला बच्चा भी खेल रहा है, पड़ोसी का बच्चा भी खेल रहा है। अब मैं जब निकलूंगा तो मैं अपने बच्चे को डांटूंगा, मैं पड़ोसी वाले को नहीं डांटूंगा। अब मैं पड़ोसी वाला अपने बच्चे को डांटा तो हमारा बच्चा क्या कह रहा है कि आप तो मेरे खास आदमी, आप डांटता तो उसको चाहिए तो जो आपका दोस्त नहीं है, मैंने तो इसीलिए डांटा कि तो मेरे खास आदमी हो। हमको तुमसे मोहब्बत है कि तुमको एक्सीडेंट नहीं हो जाए, तुमको नुकसान नहीं हो जाए, लिहाजा हमने तुमको क्या क्या डांटा। उसने हमसे वादा ही नहीं किया है कि हम तुम्हारे मदरसे के कानून की पाबंदी करेंगे। हम मुसलमान अल्लाह से वादा करते हैं कि अल्लाह हम आपके कानून की पाबंदी करेंगे, तो डांट आप ही को पड़नी है। या तो क्या करो, इस्लाम का कलादा उतार दो कि साहब मुझे इस्लाम पसंद नहीं है, इससे बेहतर है कि हम भी एंजॉय करना चाहते हैं, वो भी रास्ता खुला हुआ है। लेकिन अगर एक आदमी ये कह रहा है कि मैं इस्लाम और अल्लाह को मानता हूं, तो सबसे पहले अल्लाह उसी को पकड़ेगा जिसने वादा किया है कि अल्लाह हम तेरे हुक्म की फरमाबरदारी करेंगे। अगर उसकी नाफरमानी होगी तो यकीनी बात है कि डंडा फिर उसी को पड़ना है, डंडा पड़ोसी को नहीं पड़ना। पड़ोसी के लिए उसने अलग से दिन मुतय्यन कर रखा है। आप देखें स्कूल में क्या होता है, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, वो थोड़ी भी शरारत करते हैं तो टीचर उनको बहुत ज्यादा सीरियस नोटिस लेते हैं, और एक बच्चा ऐसा है जो मुस्तकिल फेल हो रहा, कुछ भी नहीं बोलता, खेल रहा है, क्लास भी छोड़ रहा, कुछ नहीं बोलता रहता, उसको उससे ज्यादा मोहब्बत है। किससे? वो जो अच्छा बच्चा है, उसी को डांट भी पड़ रही, उसी को समझाने की भी कोशिश कर रही, उसी को सब कुछ कर रहा, हालांकि वही अच्छा भी है। तो ये जो डांट पड़ रही है, ये सब कुछ हो रहा है, इसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि आप अच्छे हैं और अल्लाह आपको चाहता है, वो चाहता है कि आप अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करें। इस बुनियाद पर उसको डांट पड़ती है, और उसको डांट इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि उससे इकट्ठा निपट लिया जाएगा, जून के महीने में उसको 0 दे दिया जाएगा, सारा मामला किनारे हो जाएगा। बात समझ में आ रही मेरी वजह कहना चाह रहा हूं? तो हकीकत यह है कि परवरदिगार आलम मुसलमानों के साथ, मुसलमानों ने वादा किया है कि अल्लाह हम आपकी फरमाबरदारी करेंगे। लफ्ज़ मुसलमान के माना ही होता है हथियार डाल देना। क्या होता है? हथियार डाल देना, सरेंडर होना। जब आप सरेंडर हो गए किसी के सामने, तो आप टोटल, आप उसके कहने पर आपको चलना है।
ऐसा भी मुमकिन नहीं, कभी नहीं मुमकिन है कि आप किसी के सामने सरेंडर हो और फिर आप ये कहें कि साहब मैं अपनी मर्जी के तहत जिंदगी गुजारूंगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। एक बात आपकी मिसाल, इसके पहले भी अल्लाह के रसूल ने क्या दी है कि तुम्हारे लिए ये दुनिया जेल है। जेल की बाउंड्री होती है, बाउंड्री के अंदर भी बैरक्स होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाउंड्री होती है, बाउंड्री के अंदर भी बैरक्स होते हैं और उसके अंदर ही रहना होता है। लिहाजा मुसलमान को रहना है शरीयत के मुताबिक, उसके खिलाफ जब आप करेंगे तो डंडे पड़ने वाले हैं। एक साहब ने सवाल किया है कि सुना है कि गुंबद खजरा का साया नहीं है। कल एक सवाल आया था, ये झूठ बात, वो नाबीना होगा, उसे कोई नजर नहीं आता होगा, इसलिए उसने ये बात कही है, वरना गुंबदे का पूरी मस्जिद नबी का साया है और गुंबद खजरा का भी साया है। एक साहब ने सवाल किया है, मालूम नहीं वहां जाए कि नहीं आए, कि अगर कब्रिस्तान के लिए चंदा किया गया और अब वो साहब जिन्होंने कब्रिस्तान के लिए चंदा किया है वो कह रहे हैं कि मुझे कब्रिस्तान के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, 1.5 लाख रुपए उनके पास जमा है, ये हुबली का वाक़या है। अब वो चाह रहे हैं कि एक दूसरी मस्जिद का तकाजा है दूसरे गांव में, तो क्या इस कब्रिस्तान की जमा की हुई रकम को मस्जिद में लगाया जा सकता है? मसला सुन ले। अगर उनको मालूम है कि चंदा किसने किसने दिया है तो सबसे पहले उनसे जाकर इजाजत दें। अगर वो कहते नहीं था मैंने कब्रिस्तान की दे, मेरा पैसा वापस करो, मैं कब्रिस्तान में कहीं लगा दूंगा, ज्यादा आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। अगर वो इजाजत देता है चंदा देने वाला कि ठीक है कि आप साहब कब्रिस्तान के लिए थे, मामला ऐसा हो गया, आप मस्जिद में लगा दे, अगर वो इजाजत देता है तो मस्जिद में लगाया जा सकता है। दूसरी शक्ल हो सकती है कि चंदा जिन लोगों ने दिया है पता ही नहीं है, मस्जिद में ऐलान किया गया, लोगों ने 10 20 50 डाल दिया, ऐसी शक्ल में उसी मस्जिद में दोबारा फिर ऐलान किया जाए कि भाई फला फला मौके पर ऐसा ऐसा ऐलान किया गया था, बहुत से लोगों ने चंदा दिया है और ऐसा मामला है। अगर आप समझते हैं कि मस्जिद में दे दिया जाए तो आप उसकी इजाजत दे दें। अगर जिसको एतराज हो, इजाजत देना आकर जरूरी नहीं, जिसको एतराज है वो आकर के मिल ले, बकिया जो नहीं मिलेगा हम समझेंगे उसकी तरफ से इजाजत है। लिहाजा इस तरीके से करके उसको मस्जिद के मद में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक सवाल किया गया है कि अगर किसी का बहू से ताल्लुक हो गया तो क्या वो औरत लड़के की बीवी की हैसियत से रह सकती है? बात समझे, एक औरत का उसके ससुर से ताल्लुक हो गया, जैसे ही ससुर से ताल्लुक होगा लड़के पर वो बीवी हराम हो जाएगी, तलाक देने की कोई जरूरत ही नहीं है, अपने आप तलाक हो जाएगी और उसको हर हाल में उससे अलग हो जाना है। बात समझ आ रही है? ये अबदी हुर्मत है। कौन? बहू की ससुर से जो हुर्मत है वो अबदी हुर्मत है, हमेशा हमें इसके लिए हुर्मत है। लिहाजा जैसे ही ताल्लुक होगा वो उसके लिए आराम हो जाएगी और अब वो बेटे की बीवी नहीं बन सकती। एक साहब ने सवाल किया है कि क्या सूदी कारोबार करने वाले के यहाँ रिश्ता करना सही है? अगर एक आदमी सूदी कारोबार करता है और उसके यहाँ लड़की देना है या लड़की लाना है, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लड़की लाई भी जा सकती है, लड़की दी जा सकती। लाने में तो कोई कबाहत ही नहीं है कि चलो एक औरत वहां से हराम का पैसा खाने के बजाय हमारे घर में हलाल खाने लगेगी, इस नियत से ऐसी लड़की को लेकर आ जाना बहुत अच्छी बात है। देने में जो है वो इख्तलाफ है कि अगर आपको ये मालूम है कि 100% सिर्फ सूदी का काम होता है और जिससे हम शादी करने जा रहे हैं वो भी इसी में मुलव्विस है, तो फिर अपनी लड़की को देने से क्या करें? परहेज करें, लाने में कोई मसला नहीं है। एक साहब ने सवाल किया है कि अजान और इकामत के वक्त जो अंगूठा चूमते हैं वो किस हदीस से साबित है? देखते ना ऐसे करके चूमते हैं। सबसे पहली बात आज एक बात सुन लीजिए, चूमने में जो इबादत के तौर पर है कभी भी आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक समझे? अगर आप किसी चीज को चूमते हैं तो बतौर इबादत, बतौर अकीदत, तो ऐसी शक्ल में उसमें आवाज नहीं आनी चाहिए। बैतुल्लाह जो हजर असद को भी चूमा जाता है उसमें भी ये बात की ताकीद की जाती है कि आप उसको जब चूमेंगे ना ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें शहवत है, आवाज में क्या है? शहवत है। लिहाजा जब भी जैसा कुरान करीम को आप चूमते हैं उसमें भी आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब रहा ये मामला, ये सब लोग जो चूमते हैं आवाज से चूमते हैं, एक तो वो गलती है।
یہ حدیث انہوں نے پوچھا، اس کو نقل کر دیتے ہیں، یہ چکر کیا ہے؟ تھوڑا پنکھا چلاؤ بھائی. یہ کیا ہے حدیث؟ حدیث نہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب ایک بات مشہور ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر انگوٹھے کو چوما. ٹوٹل واقعہ موضوع ہے، کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں. ٹوٹل لوگوں نے اپنی طرف سے من گڑھ بیان کر دیا ہے. جو علماء کرام حدیث پر ریمارک کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس حدیث کس کیٹیگری کی ہے، کس درجے کی ہے، ان لوگوں نے، علامہ زرقانی ہیں انہوں نے اور علامہ سخاوی دونوں نے لکھا ہے کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے. ایک بات. دوسری بات، سارے لوگوں کی دلیل ابو بکر کا واقعہ ہے. 1,25,000 صحابی میں اگر مسجد میں سب چومتے تھے تو ابو بکر ہی کا نام کیوں آتا ہے؟ نہیں سمجھے میری بات. کم سے کم 50 صحابہ کا نام آنا چاہیے تھا کہ انہوں نے انگوٹھا کیا کیا، چوما. جو بھی انگوٹھے چومنے کی دلیل دیتے وہ نام کس کا لیتے ہیں؟ ابو بکر کا. ابو بکر ایک ہی صحابی تو نہیں ہے، لہذا یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ بندے نے گڑا ہے اور گڑ کر کے جو ہے وہ کر دیا ہے. اچھا، اب ایک آدمی ایسی مسجد میں پہنچ گیا کہ اگر آپ نہیں چومتے ہیں تو فتنے کا اندیشہ ہے، تو آپ سنت سمجھ کر نہیں چومیں، احتراماً چوم لیں تاکہ فتنہ نہیں ہو. اگر کہیں ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں، وہاں ثانی علیہ نے لکھا ہے کہ اگر ایسی کوئی بات ہے کہ جہاں پر آپ نہیں چومیں گے تو فتنہ ہوگا اور آپ کو لوگ گھور گھور کر دیکھیں گے، تو ایسی جگہ پر آپ چوم لیں اور چومنے میں عقیدہ یہ رکھیں کہ سنت نہیں ہے، احتراماً میں اپنی طرف سے چوم لیا. ٹھیک ہے. ہر مولوی کا عامل ہونا ضروری نہیں ہے. عامل جانتے ہیں؟ عامل کی پہلی شرط ہوتی ہے کہ جھوٹ بولنا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. یہ پہلی شرط ہوتی ہے. 90% عامل پہلے جھوٹ بولتے ہیں، بعد میں عامل ہوتے ہیں. ایک صاحب نے سوال کیا، لیکن یہ سوال چونکہ حدیث سے متعلق اس لیے میں نے، ورنہ اس کا جواب نہیں دیتا میں. ایک صاحب نے سوال کیا اگر کسی پر قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، کیونکہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث منقول ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر پہاڑ کے برابر بھی کسی کے اوپر قرض ہے اور اس دعا کو اگر وہ کثرت سے کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کے قرض کا انتظام فرما دے گا. میرا اپنا خود کا تجربہ ہے کہ میں نے جتنے لوگوں کو بتایا اب تک تقریباً 90% یہ معاملہ کیا رہا، کامیاب رہا. اگر اس کو اس حدیث پر یقین کامل ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اور اس میں ضرور اثرات ہوں گے، لہذا وہ دعا بتائی جا رہی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنی بفضلک عمن سواک. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے اور اس دعا میں تاثیر انشاءاللہ ضرور ہے. آپ دل سے پڑھیں تو انشاءاللہ اس کے اثرات ضرور مرتب. ایک سوال کیا ہے، کیا کوئی عورت اپنا دودھ بیچ سکتی ہے؟ اگر ایک عورت دودھ رضاعت کرا سکتی ہے، مطلب کرائے پہ کسی بچے کو لے کر کے دودھ پلاتی ہے اور اس سے چارج کرتی ہے، تو اگر وہ کرنا جائز ہے تو دودھ کا بیچنا ہی ہوا، لہذا دودھ بیچا جا سکتا ہے. مجھے لگتا ہے سوال کرنے والے نے قیاس کیا ہے خون کے اوپر. خون کا بیچنا اسلام میں جائز نہیں ہے. بلڈ جو ڈونیٹ کیا جاتا ہے اسلام میں، دودھ کے ذریعے، یہ بھی مسئلہ ہمارے یہاں بہت پرانا ہے کہ دودھ کے ذریعے بھی دوسرے کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے اور خون کے ذریعے بھی دوسرے کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے. اس کی دونوں کی وجہ یہ ہے کہ خون نکلنے کے بعد خون بن جاتا ہے اور دودھ نکلنے کے بعد دودھ آ جاتا ہے. لہٰذا اس نے اگر خون پر قیاس کیا ہے کہ خون کا بیچنا جائز نہیں، خون کے نہ بیچنے کی وجہ یہ ہے کہ خون خود کیا ہے، کھانا حرام نہیں، لہٰذا جو چیز کھانی حرام ہے اس کا بیچنا بھی کیا ہے، حرام ہے. لہذا دودھ کے بارے میں قیاس سے نہیں ہے. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کسٹمر کو دکان تک لے جا کر مال دلاتا ہے اور اس میں کمیشن لیتا ہے تو یہ کمیشن کیسا ہے؟ دیکھیں اس کی بات کو سمجھ لیں. اس میں بہت بڑا ہندوستان کا طبقہ ملوث ہے. مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے، وہ ریفر کرتا ہے کہ آپ MRI کرائیے ہبلی اسکین سے، اور ہبلی اسکین سے اس کی سیٹنگ ہے کہ ہم تمہارے پاس کسٹمر بھیجیں گے اور اس میں سے آپ 20% ہم کو دیں گے. اگر اس کو یہ بات معلوم ہے کہ میں اپنا کمیشن نہیں لوں تو کسٹمر کو ریٹ کم ہو جائے گا، ایسی شکل میں اگر وہ کمیشن لے رہا ہے تو ناجائز ہے. نہیں سمجھے میری بات.
60,000 रुपए MRI का रेट है। अगर डॉक्टर का कमीशन न जाए तो जो बंदे का MRI होना है उसमें 20% लेस हो जाएगा और इसको 6,000 में मिसाल के तौर पे पड़ जाएगा। ऐसी शक्ल में अगर डॉक्टर रेफर कर रहा है तो ये जो कमीशन ले रहा है ये जुल्म है, ठीक है। अगर दूसरी शक्ल, उसे ये बात मालूम है कि हुबली स्कैन सबसे अच्छा स्कैन है, उनकी जो रीडिंग है वो सबसे अच्छी रीडिंग है, इस बुनियाद पर वो देता है और उन्होंने तय कर रखा है कि कोई डॉक्टर रेफर करे या नहीं करे, कमीशन ले या नहीं ले, हम रेट ये लेंगे। लेकिन अगर कोई डॉक्टर कर देगा तो हम उसको 5%, 10% देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने प्रॉफिट में से डॉक्टर को शेयर कर रहा है, इसमें कोई कबाहत नहीं है, ठीक है। यही सारे मामलात आपके मार्केट में। एक इलेक्ट्रिक वाला कहता है कि तुम्हारे घर में हमको वायरिंग करनी है, चलो तुमको हम सामान दिला देते हैं। उसकी पहले से सेटिंग है कि हम फला दुकान से सामान लेंगे। अगर वो ना भी जाएगा तो वो रेट वही लगाएगा, तो ऐसी शक्ल में उसका कमीशन लेना कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर उसे मालूम है कि ये बंदा इसके साथ नहीं आता तो मैं इसका रेट कम करता, इसके ऊपर जुल्म हो रहा है कस्टमर के ऊपर, तब उसका कमीशन लेना जायज नहीं है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? क्योंकि ये डेली का मसला है। एक साहब ने पूछा है कि क्या गुस्से की हालत में तलाक वाक़ई हो जाती है? अच्छा ये बताओ, खुशी में कौन तलाक देता है? खुशी में कोई कौन कहता है बीवी मैं बैठे चाय पी रहे हो, कहा बेगम आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत खुशी की बात है, लिहाजा आपको तलाक दिया जा रहा है, ऐसा कौन तलाक देता है? तलाक हमेशा होता ही गुस्से की हालत में, ठीक है। गुस्सा और नशा, इन दोनों को हमारे यहाँ डिफाइन किया गया है, इसकी डिफिनेशन है। एक आदमी नशे में तलाक दे दिया तो नशे को हमारे यहाँ डिफाइन किया कि नशा किसे कहते हैं। 100 को नोट को कहता है कि क्या 1000 की नोट है माशाल्लाह। इसका मतलब ये नशा में अगर ऐसी हालत में तलाक देगा तो मोतबर नहीं होगा, ठीक है। नशा ऐसा है कि 100 पे किया उसको शराब की दुकान पे 1000 और उसने सोचा चलो ये तो नशे की हालत में 100 मान लेंगे, कहते हाँ क्या समझ रखता है हमको, 1000 का नोट दिया। ऐसी हालत में अगर दे रहा है इसका मतलब ये सही चल रहा है, अपने फायदे की जगह पर इसका नशा काम कर रहा है, ज्यादा ये नशा नहीं माना जाएगा। हमारे यहाँ फुक़हा ने जो मिसाल दी वो ये दी है कि कहता है क्या खूबसूरत अल्लाह ने आसमान बनाया है, क्या बेहतरीन जमीन बनाई, ऐसे नशे की हालत में बात कर रहा है। अगर ऐसी जगह पर वो तलाक दे देगा नशे की हालत में तो तलाक वाक़ई नहीं होगी। लेकिन ये जो किया गया है जो गुस्से की हालत में, खुशी में कोई तलाक नहीं देता है, नोट कर लीजिएगा इस बात को। एक साहब ने सवाल किया है कि कारोबार को बढ़ाने के लिए सूद पर कर्ज लेना कैसा है? एक है कारोबार और एक इन्होंने खुद जुमला जो लिखा वो ये है कि कारोबार को डेवलप करने के लिए, कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए हमारे नजदीक तमाम फुक़हा का इस बात पर इत्तेफाक है, कारोबार को बढ़ाने के लिए सूद पर कर्जा लेना जायज ही नहीं है। सूद पर कर्जा लेना जायज ही नहीं है। सूद की बात आ गई है तो पूरी बात समझ लें। सूद पर कर्जा लेना सिर्फ एक ही शक्ल में जायज है कि जब आप ये समझ लें कि रोटी, कपड़ा और मकान कोई इंतजाम नहीं है, कोई देने वाला नहीं है। अब अगर हम नहीं लेंगे तो खाना नहीं खा पाएंगे, अगर नहीं लेंगे तो सतर नहीं ढांप पाएंगे, अगर नहीं लेंगे तो पानी, हवा और धूप से नहीं बच सकेंगे। ये 3 शक्लें जब होंगी तो ऐसी शक्ल में सूद पर कर्जा लेना जायज होगा। वरना डेवलप करने के लिए, बात आगे बढ़ाने के लिए, अपनी हाई फाई जिंदगी गुजारने के लिए, लग्जरी लाइफ बनाने के लिए, इन तमाम के लिए कर्जा लेना जायज नहीं है। कोशिश कर रहा हूं मैं इसको निपटा दूं सबको। एक साहब ने सवाल किया है कि फिक्स डिपॉजिट इसलिए करता है कि जो जायद आमदनी हो वो गरीबों में तकसीम कर दे। देखो, सवाब कमाने के लिए गुनाह करने की कोई जरूरत नहीं है, ये पहले पॉलिसी समझ ले। सवाब करने के लिए गुनाह करने की कोई जरूरत नहीं। फिक्स डिपॉजिट इसलिए किया जाए ताकि डबल रकम को गरीबों में तकसीम कर दिया जाए, ये कतई जायज नहीं है। अगर आपके दिल में, अब दूसरी बात कह रहा हूं, अगर आपके दिल में ये है कि अल्लाह मेरे पास पैसा हो तो मैं किसी गरीब की मदद करूं, आपके पास पैसा होना कोई जरूरी नहीं है। अल्लाह के रिकॉर्ड में आपने पैसा दे दिया। बंदे में और अल्लाह में ये बेसिक बुनियादी फर्क है। हम देते हैं तब उसको काउंट करते हैं। परवरदिगार आलम कहता है कि हम तुम्हारे दिल पर थर्मामीटर रख के देख लेते हैं कि कैफियत क्या है।
اگر تمہارے دل میں یہ بات ہے کہ اللہ مجھے دیتا تو میں 5 لاکھ روپے مسجد میں دیتا، آپ کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ روپے نوٹ کر دیا گیا. کوئی ضروری نہیں کہ 5 لاکھ روپے آپ دیں، یہ نیکی کمانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. لیکن کبھی ایسا نہیں کرنا کہ اللہ سے چیٹنگ کرو تو 5 لاکھ روپیہ دے دیں گے اور جب آ گیا نہیں دیے تو بہت لمبے چکر میں پھنس جائیں گے. ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. میں دبئی میں رہتا تھا، ایک صاحب بہت پریشان تھے، کینیڈین تھے. اتنا بڑا بایو ڈاٹا بناتے تھے کہ 90 پیج کا بایو ڈاٹا ہوتا تھا. کم سے کم 16-17 کنٹری میں کام کر چکے تھے. جاب نہیں لگ رہی تھی. بہت پریشان میرے پاس آئے. ہم نے کہا بھائی میں کوئی عامل نہیں ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ کہیں مجھے ہوٹل پہ رکھوا دیجیے. انجینئر تھا. کہیں رکھوا دیجیے، 2000-2500 درہم پہ رکھوا دیجیے. ہم نے کہا اچھا اپنا بایو ڈاٹا. انہوں نے 90 پیج کا پورا بک دے دیا. ہم نے کہا 90 پیج کا بایو ڈاٹا کسے ٹائم ہے جو تمہارا بایو ڈاٹا پڑھے. تو ہم نے کہا پہلے بیٹھ کر چلو اس کو کم کرتے ہیں. ہم نے اس کو 1.5 پیج میں بایو ڈاٹا بنایا. وہ اتفاق سے ایک بہت بڑی کمپنی النخیل کے نام سے دبئی میں ہے، میں اس کے یہاں اس کا جو باس تھا اس کا پیچھے ہمارا دوست تھا. میں نے اس کو بایو ڈاٹا دے دیا. اس نے کہا مولانا کل بھیج دو، ہم کو تو فوراً ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ مولانا جب جاب لگ جائے گی تو میں 5% اللہ کے راستے میں ہر مہینہ نکال کر آپ کے ہاتھ میں دوں گا کہ آپ جہاں چاہیں وہاں کر دیں. ہم نے کہا 5% زیادہ ہوتا ہے. کہا نہیں 5% کچھ نہیں، 95% زیادہ ہوتا ہے. ہم نے کہا میں جو کہہ رہا ہوں. کہا نہیں میں بہت پریشان ہوں، میں اللہ کے راستے میں 5%. میں کہا ٹھیک. وہ اتفاق سے بایو ڈاٹا دیا، دوسرے مہینے سے جاب لگ گئی. جاب لگی جو بندہ 2000 چاہ رہا تھا 30,000 درہم کی، 30,000 درہم کی جاب لگ گئی. اس کے دوبارے نیارے ہو گئے. اس نے فون کیا مولانا مجھے جاب لگ گیا. میں نے کہا الحمدللہ ماشاء اللہ. پہلی تنخواہ ملی تو انہوں نے لا کر 5% اس میں کا مجھے دے دیا. ہم کو جہاں دینا تھا دے دیا. دوسرے مہینہ تنخواہ سے 2 دن پہلے انہوں نے فون کیا کہ مولانا وہ بیسک پر 5% نکالنے کا ہے یا ٹوٹل پہ. اچھا مولانا ان سے زیادہ بدمعاش. ہم نے کہا جب کسی کو تنخواہ بتاتے تو بیسک بتاتے یا ٹوٹل بتاتے؟ کیا ٹوٹل بتاتے؟ ہم نے کہا ٹوٹل بتاتے ہو تو 5% ٹوٹل پہ دینا پڑے گا، بیسک سے مطلب نہیں. خیر انہوں نے دے دیا. تیسرا مہینہ آیا، پھر ان کا فون آیا 2-4 دن پہلے کہ مولانا وہ جو 5% نکالنا ہے وہ ضروری ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہی دیں یا میں اپنی مرضی سے بھی کہیں خرچہ کر سکتا ہوں. میں سمجھ گیا کہ یہ امتحان میں آ گیا ہے. میں سوچا کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ نہیں ہر حال ہے میرے ہاتھ میں دو تو کہیں اس کو ڈاؤٹ ہو کہ مولانا کھا رہے ہیں. میں سوچا کہ دوسرا گناہ لگ جائے گا اس کے اوپر، لہٰذا ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ چلو اپنے طور پہ خرچہ کر دیں. وہ کیا نہیں کیا. چوتھے مہینہ فون آیا کہ ٹرمینیٹ کر دیے گئے. چوتھی سیلری کے ٹائم پر فون آیا کہ ہماری جاب چلی گئی. تو کبھی ایسا نہیں کرنا. نیکی ہے سستی لیکن اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ کبھی نہیں کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا یہ بعض روایت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپارچونٹی کون سی کہ نیت پر ثواب ہو. یہ امت مسلمہ کا خاص اللہ نے مطلب اس کے ساتھ خاص رحم فرمایا ہے. بنی اسرائیل کے خاص لوگوں پر تھا، ٹوٹل پر نہیں تھا. لیکن امت مسلمہ پر یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور اس کا رحم ہے. اور معراج میں اس واقعے کو بیان کیا گیا کہ آپ اپنی امت کو جا کر خوشخبری سنا دیجئے کہ جب وہ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اکاؤنٹ چالو کر دیتے ہیں، اور جب برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم ان کا چالو نہیں کرتے ٹل ٹو وہ برائی شروع نہ کریں. تو یہ امت مسلمہ کی تمام لوگوں کے ساتھ ہے. بنی اسرائیل میں کچھ خاص لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. اللہ کے رسول نے جس حدیث کو بیان فرمایا اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی گزرا ریگستان پہ، تو ریگستان پہ ریت کا پہاڑ تھا. اس کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر اللہ تعالیٰ اتنا مجھے سونا دیتا جتنا یہ پہاڑ ہے ریگستان کا نا تو میں سب اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا. اس وقت کے نبی کو وحی کی گئی کہ فلاں آدمی نے یہ ارادہ کیا ہے، اس کو خوشخبری سنا دو کہ اس کے اکاؤنٹ میں وہ اتنے پہاڑ کے برابر سونا میں نے لکھ دیا. کیونکہ اللہ اس کے دل کو جانتا تھا کہ حقیقت میں اگر اس کو اتنا سونا مل جائے گا تو یہ کیا کر دے گا، ڈونیٹ کر دے گا. اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. لہذا ایسی شکل میں اگر یہ بندہ فکس ڈپازٹ کرنے والا یہ نیت کر رہا ہے، اسی پر بات آئی نا، فکس ڈپازٹ کرنے والا اگر یہ نیت کر رہا ہے کہ میرے پاس پیسے آ جائیں
तो मैं खर्चा करूं? आपके पास पैसा आना कोई जरूरी नहीं, अल्लाह आपके अकाउंट में डाल देगा। आप नेकी कमाने के लिए गुनाह करने की फिक्र नहीं करें। एक सवाल किया गया है कि बैंक में मुलाजमत करना कैसा है। हमारे यहाँ ये मुत्तफ़क़ा फैसला है कि अगर किसी को मुलाजमत कोई मिल रही है बैंक के अलावा, भले 2-4 पैसे कम हैं, तो कभी भी बैंक की जॉब को प्रेफरेंस नहीं दे। नंबर 1। अब किसी ने खुदा न खास्ता कर लिया है और अब मसला उसे मालूम हुआ कि साहब ये मुझसे गलती हो रही है, तो 24 घंटे वो उस जॉब से निकलने की फिक्र करते रहे। ऐसा नहीं है कि अब तो कर लिया है, उसके इंजाम भी दे रहे हैं और आगे तरक्की करने की कोशिश भी कर रहे हैं और मौलाना साहब से मसला भी पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं करें, बल्कि वहां से निकलने की पूरी कोशिश करें कि कैसे निकला जा सकता है। कैफियत उसकी वैसी होनी चाहिए जैसे मछली पानी के बाहर में निकलने के बाद 24 घंटे तड़पती है कि मैं कैसे पानी में चली जाऊं, चाहे उसको चाह सके या नहीं जा सके, लेकिन वो तड़प कर ही पूरी जिंदगी गुजारती है, भले पानी में न जा सके। यही कैफियत एक मुसलमान की बैंक या सूदी कारोबार में, धंधे में होनी चाहिए। पूछा गया है कि अकीके का गोश्त वलीमे में इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सकते हैं। मतलब किसी का वलीमा है, घर में कोई अकीका होना है, क्योंकि ये हमने समझ रखा है कि अकीके के गोश्त को 3 हिस्सा होना चाहिए। एक हिस्सा गरीबों का है, एक हिस्सा दोस्तों का है, एक हिस्सा। ये एक अदब है। आप पूरा गोश्त, आपका घर इतना बड़ा, पूरा खा लीजिए, पूरा खाया जा सकता है, लेकिन ये जानबूझकर मौलवी लोग बताते हैं ताकि उनका हिस्सा भी हमेशा बरकरार रहे। ये एक अदब है, वाजिब कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब वहाँ पर चूंकि वलीमा जब हो रहा है तो उसमें दोस्त भी आ गए, गरीब भी आ गए, बंदा भी मौजूद है, अपने घर वाले भी, तीनों शक्ल वहाँ मौजूद है, लिहाजा अकीके के गोश्त को वलीमे में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक साहब ने सवाल किया है, अगर किसी वजह से किसी का खतना नहीं हुआ तो आप क्या करें? खतना करा लें। लेकिन दूसरा सवाल किया है होशियार आदमी, और क्या वो मुसलमान है? देखिए, खतने से मुसलमान होने का कोई ताल्लुक नहीं है। खतना सुन्नत है, वाजिब नहीं है। खतना क्या है? सुन्नत है, वाजिब नहीं है। लिहाजा ये एक अलग बात है कि उसका नाम ही मुसलमानी रख दिया गया है। मालूम आपको, खतने का दूसरा वर्ड यूज होता है मुसलमानी। बाद हिंदू लोग ये सवाल करते हैं कि तुम पैदा हुए हो हिंदू, तुमको तो खतना करके मुसलमान बनाया गया, लिहाजा नेचुरली आप क्या हैं? हिंदू हैं। उसकी लॉजिक सुनिए, क्यों उसको ये बताया गया है कि अगर खतना नहीं होगा तो ये मुसलमान नहीं होगा। हालांकि खतना मुसलमान अलग अलग चीजें, खतने की अलग मसलहत है, अलग जरूरत है, और बहुत से गैर मुस्लिम यूरोपियन कंट्रीज में तो बहुत ज्यादा गैर मुस्लिम जो है वो खतना करवाते हैं, क्योंकि उसके तहारत के और दूसरे अलग फायदे हैं। लिहाजा खतना वाजिब नहीं है, वो मुसलमान रहता है। मुसलमान फितरी तौर पर जो पैदा होता है वो ये है कि अल्लाह एक है, ये सबके दिल में होता है, लिहाजा इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन खतना कराना अफजल है। एक साहब ने सवाल किया है कि एक लड़की हमल से है, ऐसी हालत में अगर कोई दूसरा शख्स या वही शख्स जिसका हमल है निकाह करे तो क्या निकाह सही होगा? अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है, हमल से है, ऐसी शक्ल में निकाह हो जाता है। पहली बात समझ लें, नंबर 1। नंबर 2, जो बंदा निकाह करना चाह रहा है उसी का हमल है, तो ऐसी शक्ल में वो उसको एज ए बीवी यूज भी कर सकता है। तीसरी शक्ल, प्रेग्नेंट वो किसी दूसरे से है, निकाह किसी दूसरे से हो रहा है, निकाह हो जाएगा, जब तक डिलीवरी नहीं होती है तब तक ये उसको बीवी की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। एक साहब ने सवाल किया है कि अगर हमें ये मालूम हो कि मेरे वालिद का कातिल फलां शख्स है, तो क्या हम उसको खुद बदला ले सकते हैं? इसके बारे में इसके पहले भी गुफ्तगू की थी और इस बात को क्लियर नोट कर लें अपने दिमाग में। इस्लामिक पॉलिसी, अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि एक आदमी ने हमला किया हमारे ऊपर घर में, हमारी इज्जत, माल और जान, 3 चीजों की बात की। एक आदमी ने हमला किया, हमने डिफेंस, मैं डिफेंस करूं या सरेंडर हो जाऊं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आप डिफेंस करें। उसने सवाल किया साहबी ने कि मैंने डिफेंस किया, डिफेंस करने में मैं मर गया, आपने फरमाया तुम शहीद हो। उसने कहा कि अगर मैं नहीं मरा, मैंने मार लिया, तो आपने फरमाया कि वो जहन्नमी है। ठीक है, तो अगर मुसलमान ये समझता है कि डिफेंस करने में हम घर के इज्जत,
مال اور اپنی جان کو بچا سکتے ہیں تو پریفرنس ہے کہ آن دا اسپاٹ وہ کیا کرے گا، ڈیفینڈ کرے گا. اگر ایک آدمی نے گولی چلا دی یا مرڈر کر دیا یا کوئی کام کر دیا، کرنے کے بعد اسپاٹ سے بھاگ گیا، اب آپ کو دوڑا کر بدلہ لینے کا حق نہیں ہے. اب کیس ہوگا، عدالت اس پر فیصلہ کرے گی. لہذا یہاں پہ جو سوال کیا گیا ہے کہ قاتل معلوم ہے کیا میں بدلہ لے سکتا ہوں، حالانکہ اسلام میں اور پوری دنیا کے ایک بہت بڑے حصے میں قاتل کی سزا قتل ہی ہے، ایک ڈفرینس وے میں ہوگی لیکن جان لینا ہی ہے. لے گا کون؟ بندہ نہیں لے سکتا ہے. کیس دائر ہوگا، عدالت ہوگی، عدالت فیصلہ کرے گی. لہذا اب آدمی کو دوبارہ موقع ختم ہو گیا. آپ اس موقع پہ آن دی اسپاٹ ڈیفینس کرتے ہوئے بدلہ لے لیتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن اگر اسپاٹ ختم ہو گیا تو اب کسی کو کوئی حق برقرار نہیں ہے، عدالت ہی فیصلہ کرے گی. پوچھا گیا ہے کہ غیر مسلم سے مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ لیا جا سکتا ہے؟ جمہور کی رائے ہے کہ چندہ نہیں لیا جا سکتا مسجد کی تعمیر کے لیے. بقیہ کوئی چیز ہو اس میں لیا جا سکتا ہے، لیکن مسجد ہے، عیدگاہ ہے، ان سب کی تعمیر کے لیے لیا نہیں جا سکتا ہے. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر مسجد میں قبر ہے تو کیا ایسی مسجد میں نماز ہو جاتی ہے؟ اگر قبر قبلے کی جانب ہے، جیسے آپ کے ریلوے اسٹیشن کی مسجد ہے، قبر ایسی جگہ پر ہے کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اگر بغل سامنے، لیکن اگر ایگزیکٹ اس کے پیچھے جا کر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اگر اب ایگزیکٹ کرتے ہیں تو کنفیوز کرتے ہیں کہ آپ اس قبر کو سجدہ کر رہے ہیں. زیادہ قبر فیس نہیں ہونا چاہیے، بھلے اس کے آگے قبلہ بھی فیس ہو رہا ہے لیکن قبر جو ہے وہ فیس نہیں ہونا چاہیے. اگر قبر فیس ہو رہی ہے تو پھر جائز نہیں ہے. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کیا بیوی کو خوش کرنے کے لیے داڑھی منڈوا سکتا ہے؟ داڑھی لوگ منڈواتے ہی زیادہ بیوی کے لیے. یہ بات یاد رکھیں، اگر بیوی کہہ رہی ہے داڑھی منڈاؤ. دوسرا سوال بھی ہے کہ بیوی کو داڑھی پسند نہیں اس لیے داڑھی نہیں رکھتا ہے. یہ کہہ کر کے یہ بندہ سوال کرنا چاہتا ہے کہ میں گنہگار نہیں ہوں گا کیونکہ میں بیوی کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں. گنہگار برابر ہوں گے، گنہگار برابر ہوں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور بیوی سبب بنے گی، اس کو بھی گناہ ملے گا، کیونکہ اللہ کے رسول فرمائے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. بندے کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کیا جائے گا. یہ ہمارے پاس بیسک پالیسی ہے. لہذا ان دونوں مسئلوں میں چاہے بیوی کو خوش کرنے کے لیے منڈا رہا ہے تو بھی غلط ہے، اور اگر بیوی رکھنا اس لیے نہیں چاہ رہا، بیوی نہیں پسند کرتی تو بھی یہ گنہگار ہے. بیوی اپنی جگہ الگ گنہگار ہو رہی ہے. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ جو مکان کرائے پر لینے کے بجائے مکان مالک ایک موٹی رقم اکٹھا کرایہ دار سے لے لیتا ہے اور کرایہ نہیں لیتا، مدت متعین پر مالک رقم واپس لیتا ہے اور مکاندار مکان واپس کر لیتا ہے، شرعاً حرام ہے. یہ آپ کے حبلی میں اور کرناٹک میں بہت زیادہ چلتا ہے کہ ہم کو کرائے کے مکان کی ضرورت ہے، مکان مالک کہتا ہے کہ 5 لاکھ روپے مجھے ضرورت ہے، آپ 5 لاکھ روپے دے دیں، 3 سال آپ اس مکان میں رہیے. 3 سال تک ہم جو کرایہ دار ہیں ہم کرایہ نہیں دیں گے اور 3 سال کے بعد 5 لاکھ روپے ہم کو واپس کر دے گا، ہم اس کو مکان. یہ سراسر سود ہے. سود کس انداز میں ہے؟ کرایہ نہ دینے کے انداز میں سود ہے کہ ہم کو کرایہ نہیں دینا ہے لہذا ہم اپنا جو ہے 5 لاکھ روپے ہم فائدہ کر رہے ہیں. قطعاً جائز نہیں ہے، ایک دم سراسر سود ہے. اور سود کا چھوٹا سا گناہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. اس کو بھی نوٹ رکھیے گا. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ پرانی مسجد کا پرانا سامان کیا کیا جائے؟ مسجد شہید ہو رہی ہے، اس میں بہت سے سامان نکلتے ہیں. وہ پرانا سامان اگر مسجد میں استعمال ہو سکتا ہے تو سب سے پہلا پریفرنس دیا جائے کہ اس کو وہاں استعمال کر لیا جائے، اور اگر استعمال نہیں ہو سکتا ہے تو پھر اس کو بیچ کر کے اس کی تعمیر میں اس پیسے کو لگایا جا سکتا ہے. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. بعض لوگ مسجد کا سامان خریدتے ہوئے ڈرتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. حالانکہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے اس سے خریدیں کہ اگر ہم نہیں خریدیں گے تو سامان بیکار جائے گا، مسجد کا نقصان ہو جائے گا، آپ کو ڈبل ثواب ملے گا. ایک سوال باقی اور ہے، 2 منٹ باقی اور ہے. پوچھا گیا کہ مسجد کے اوپر مکان تعمیر کرنا کیسا ہے، جبکہ جب ہم مسجد کو شہید کر کے افسر نو بنانا چاہتے ہیں. اگر ایک مسجد پرانی ہے، آلریڈی مسجد ہے، اب اس کو شہید کیا جا رہا ہے، کچھ بھی آپ اس میں نہیں کر سکتے سوائے مسجد. یہ بات نوٹ کرنا. مثال کے طور پر 40 بائی 40 کی مسجد آلریڈی ہے، ٹھیک ہے،
नमाज उस पर हो रही 40/40, इस 40/40 पर कुछ भी नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट मस्जिद बनाई जा सकती, चाहे 5 मंजिला ऊपर बनाओ चाहे 5 मंजिला नीचे बनाओ, लेकिन मस्जिद ही हो सकती है, न उसमें पार्किंग हो सकती है, न उसमें टॉयलेट हो सकता है, न उसमें कमरा हो सकता है, न इमाम साहब का ओझा हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक। दूसरी शक्ल, एक आदमी प्लान कर रहा है मस्जिद बनाने का। पहली शक्ल में क्या, ऑलरेडी मस्जिद डोनेटेड है, वक्फ की हुई है। दूसरी शक्ल ये है कि एक आदमी जमीन ले रहा है मस्जिद का, और मस्जिद के जमीन लेते वक्त की ये प्लानिंग है कि इसकी 2 स्टोरी जो है ना मस्जिद होगी, 3rd स्टोरी पर इमाम साहब के लिए मकान बनाया जाएगा, या जो कुछ भी होगा। अगर पहले दिन से नियत है तो फिर कोई मसला नहीं, ऐसा किया जा सकता है। पूछा गया है, अगर कहीं गाय का ज़बीहा सरकारी तौर पर मना है तो मैं छुप करके गाय की कुर्बानी करता हूं, तो ऐसे कुर्बानी करना जायज है कि नहीं? अगर सरकारी तौर पर गाय का ज़बीहा मना है और आपको ये मालूम है कि अगर हम तो कुर्बानी करेंगे छुप करके तो इसमें मुसलमानों को नुकसान होने के चांसेस हैं, तो फिर ऐसी शक्ल में वहां पर गाय का ज़बीहा कतई जायज नहीं है। और अगर आपको ये मालूम है कि ठीक है सरकारी तौर पर होता है, आम तौर पर भी हमारे यहाँ गाय काट लिया करते हैं, अगर ऐसी शक्ल है तो फिर वो छुप कर करने में कोई कबाब नहीं है, की जा सकती है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अल्लाह ताला जो बातें कही हैं अगर उसमें कोई गलत निकल गई हो तो उसको माफ फरमाए। बाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।